साहिब जी बलिहारी गुर अपना द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लगी वार जी सौ चंदा हुक्म सूरज चढ़े हजार इत चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धा खेला गुर सिमर बनाई काल का खंडे की बेला पीवो पाल खंड तार कोई जन्म सहेला वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरु सवारी साध संगत सनेमर गुरफतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसे दा साजना दिवस वैसाखी ओ सरबत संगतां भावना नाल शरधा दे नाल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रौड़ किला उड़ीसा दे विच मना रहीआं ने। अज दा विशेष समागम इसे संबंध विच प्रबंधक जना ने रखिया है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मानवता ते बहुत वड्डा परोपकार किया। 1699 की विसाखी नूं खालसे की साजना की। उस संबंध विच आप जी नाल विचारां की साझ करनी है। आप जी ने पहला हजूरी रागी जथा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रौड़ किला उन्हां पासों सच्चे पातशाह की सिलसिला सरवण की। आओ मन नूं टिकाउण वास्ते थोड़ा समा जो सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे एक धुन गजाई जाती है जदों सवेरे प्रकाश होंदा हरमंदर साहिब विखे सारियां संगतां ने रल मिल के साथ देना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री सतनाम
वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के संसार उन्हां विचों एक परोपकार है खालसे की साधना करनी। जदों अज इतिहासकारां नूं पढ़ीदा है, उन्होंने बड़े तरह के बचन लिखे ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ी पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां की मंग की, उस संबंध विच ये मंग केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नहीं की, ये मंग गुरु नानक साहब जी तो शुरू हो गई सी। जदों सिख धर्म का मुढ़ बजदा है, गुरु नानक साहब महाराज ने ही ये बचन कहे सन कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। ये बचन ने गुरु नानक साहब जी के बाणी के विच महला पहला की सरलोई खेड कि जिन्ने भी प्रेम की गली की खेड खेडनी है, उहदे लई एक शर्त यह है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रीजै, सिर दीजे कान ना कीजै। गुरु नानक साहब जी ने ये शर्त लाई सी कि जिन्ने भी सिख धर्म का बांदी बनना है, वो अपना जिहड़ा सीस है सतगुर नूं भेंट कर देवे। गुरु नानक साहब जी का उन्होंने भी यही वचन कहे। तीसरे जामे के बचन के आप रोज़ सुनते हाँ। हैड ग्रंथी साहिब जदों आनंद साहब जी का सानू पाठ सुनाते ते बचन आता है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निया पाइए। फिर गुरु रामदास जी ने भी यही किया। गुरु अर्जन साहब जी का भी बचन पढ़ते हाँ कि जिन्हें भी इस मार्ग पर आना है, उसके लिए एक शर्त है। केड़ी जी? पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। आया भगत कबीर जी के वचन आते ने, कबीर जिस मरना ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हुण इन्हां गुरवाकां तो समझ की आई कि ये जिहड़ी सीस भेंट करन वाली गल है, ये गुरु नानक साहब तो शुरू हो गई। सीस भेंट करना की हुंदा है? जिवें आपां आए हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकिया। मत्था टेकन का भाव है कि जिहड़ी साडी अकल है, बुद्ध है, सियाणप है, चतुराई है, चलाकी है, ये सब गुरु साहब जी तुहाडे चरनां विच भेंट। हुण असीं तुहाडी मत वरतांगे, तुहाडी अकल वरतांगे, जिन्हों बाणी विच समझाया गया कि गुर की मत तू ले आने, भगत बिना पाओ डूबे सियाने। गुरु की मत, गुरु की अकल, गुरु की समझ। भाई वीर सिंह जी ने एक इहदे कविता लिखी है, कहते जिन्ना समा अपना असीं सीस भेटा नहीं करते, गुरु की मत नहीं लेंदे, ਉਹਦੇ बारे भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने, जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि मिली, वो लिखते हैं कि सिर कचकौल पकड़ हथ लीना, पढ़िया दुआरे फिरिया। आ जिहड़ा सिर का कचकौल है, दिमाग है, इनू मैं वरतिया, वख-वख थावां दे कोल गया। जिहड़े आलम फाजिल सन, पढ़े लिखे सन, डॉक्टरेट दीयां डिग्रियां हासिल कीतियां, किसी ने BEd की, किसी ने MEd की, बड़ा मैं पढ़ लिख गया। सिर कचकौल पकड़ हथ लीना, पढ़िया दुआरे फिरिया, दर दर दे टुक मंग मंग पाए, तुन तुन के सी भरिया। इस दिमाग नूं ज्ञान दे नाल पूर्ण तौर पर भर लिया। जदों ज्ञान आ गया
ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਅਫਰਿਆ ਮੈਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਅਫਰਿਆ ਮੈਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ। ਟਿਕਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਟਿਕਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਇੱਕ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਕੋ ਚਕੌਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੂਰੇ ਧਰਿਆ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ ਉਲਟਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ ਝੂਠ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਆਕੜ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਕਰ। ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਗਣਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ ਜਨਮ ਮਰੇ ਮੋ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੇ, ਨਾਨਕੀ ਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲਈਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੇਲਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਨਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੀਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਥਿਉਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੋਖੀ ਮੰਗ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੌਲਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੌਲਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਿਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਿਦਾਹੀ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਗੋਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੌਰ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੌਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਦੋਂ? 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੌਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਗਲੇ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ? ਪੰਜ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਵਾਕ ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕਸ਼ ਕੰਗਾ ਵਿਦਾ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਜ ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ। ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਭਰਤਪੁਰ। ਅਲਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਭਰਤਪੁਰ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਤਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਟਿਕਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਓ। ਦਿਖਾਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਕੇਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਓ। ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਟੀਟੀ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਓ।
ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਾਊ ਜੀ, ਭਈਆ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਊ ਜੀ, ਭਈਆ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਲਾਮ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤਰਾਈ। ਲਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਥਰਪਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦਸਤਾਰ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੱਧਦੀ ਐਸੀ ਵਧੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
वो अर्थ किन्हां ने कीते ने? प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने। कल्ले उत्थे नहीं, समुचे संसार विच जिन्ने गुरुद्वारे ने जदों किते अर्थ लिखे जाते ने ते ग्रंथी सिंह सोचते आ कि अर्थां लई प्रमाणिक किहड़ी गल है, किहड़ा टीका है जिथों सही अर्थ मिल सकते आ। वो ने प्रोफैसर साहिब सिंह जी। उन्हां दा पहला नाम की है? नथू राम। नथू राम जे ये सोहने लगते आ, सरदार तू क्यों नहीं सोहना लगता, तू क्यों नहीं केस रख लैंदा? तो साध संगत, जदों असी केस रखते हाँ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इस बख्शिश नूं संभालते हैं तो असी सोहने लगते हैं। ये गल करता है नथू राम। दूसरा बच्चा है राम जी दास। की नाम बोलिया जी? राम जी। मैं तुहाडे तो बुला आ रहा कि तुसी खुद जाके इन्हां गल्लां दा प्रचार करना। की नाम है? राम जी दास। इस बच्चे का जन्म होया जी लुधियाने के लागे पिंड है राजेवाल। की नाम? राजेवाल। राम जी दास 10वीं का इम्तिहान दिता लुधियाने शहर विच। हिंदुआं का बच्चा सी। शुकराना करने के लिए शिव जी के मंदिर चले गया लुधियाने, शुकराना करने जाके देखिया कि जिहड़ियां मूर्तियां ने उन्हां दे लोग आके चंदन मल जाते ने, कोई संधूर मल जाता, पर सफाई कोई नहीं करता। सफाई तो मेरे मन में ध्यान आया, आ थोड़े समय पहला ना 2 साल असीं गए जगन्नाथपुरी उड़ीसा दे विच। उत्थों एक नगर कीर्तन निकलिया सी जिहड़ा दातन साहब कटक पहुंचिया। जदों उत्थे गए ते जाके की देखिया कि मंदिर दे बाहर पहला तुसीं गड्डी पार्क करनी है उहदे पैसे, उस तो अगे चले जाइए जोड़े जमा कराने आ उहदे पैसे, मोबाइल जमा कराना पैंदा। उस तो बाद तरह तरह दीयां चैकिंग हो के ते फिर गां मंदिर दे विच जाईदा। ते जदों मंदिर विच प्रवेश करीदा है ते इन्नी उत्थे धुआं कालख के मंदिर दीयां कंधां ही कालियां होईयां पईयां। जदों उत्थे पहुंचे ते जिहड़ा उत्थों दा मुख पांडा सी उहदे नाल गल होई। वो कहंदा कि तुसी सरदार लोग बहुत चंगे जे। मैं गया सी, कहंदा अमृतसर साहब हरमंदर साहब, उत्थे देखिया कि उत्थे लोग सफा नूं सफा करी जाते हैं। बीबियां भैणां ने हत्थां विच तौलीए फड़े आ ते सफा नूं सफा करी जाते हैं। पहला सफाई होई है फिर सफाई करी जाते हैं। गल याद आई कि वाकया ही ये गुरु नानक साहब के घर की वडियाई है कि इत्थे सेवा का जिहड़ा भाव है ना सिख संगतां विच बहुत ज़्यादा। गल चली राम जी दास चलिया लुधियाने पहुंचिया, मंदिर विच गया। मंदिर विच मूर्तियां ते किसी ने चंदन मलिया, किसी ने संधूर मलिया, तो सफाई कोई नहीं करता। 10वीं दी उन्हें वर्दी पाई स्कूल वाली, अंदर भावना जागी बच्चे दे। इन्हें खूह विचों पानी कढ़िया डोल नाल, उदों खूह हुंदे सन, ते डोल दे नाल पानी कढ़िया ते मल मल के मूर्तियां नूं धोता, साफ कीता। पंडित वेख रहे आ कि किन्नी भावना है इस बच्चे दे अंदर, किन्नी शरधा। उन्हें नूं जी टाइम हो गया दोपहर के खाने का लंगर का। पंडितां दे बच्चे आए, बैठ गए। राम जी दास भी नाल जाके बैठ गया। पंडित आए ने फड़ के बांह तो उठा दिता कि तेरी जात नीवी है, निकल जा, तू इन्हां दे नाल बैठ के प्रशादा नहीं छक सकता। हुण शुकराना ना करिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जी। अज जो लंगर विच पंगत विच प्रशादा वरतदा है, किसी को पूछा जाता तुहाडी किहड़ी जात है जी,
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਰਾਬਰ, ਪੰਗਤ ਬਰਾਬਰ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਟਾਂਗੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੈਦਲ ਹੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ। ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਗਰਮ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਗਰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਕੋਸੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਕਵੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ADC ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੰਦਰ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ? ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ADC ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 45+ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀਰ ਭੈਣ 45, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ D। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ 2 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸਨ ਬਾਥ, ਦੂਸਰੇ ਆ ਕੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੀਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਨ ਬਾਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 5 ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੜੀਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। तो पहला ककार सच्चे पातशाह ने बख्शिया जी सानू केस। दूसरा ककार है कंगा। केड़ा जी? कंगा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ ਭਾਗ ਚੁਣੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ, ਦਾਤਨ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਦਮ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਉਦਮ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਵੀ ਜੋਗਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਕੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ, ਐਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਘਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਘਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਘਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਉਦਮੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਜਰ, ਤਾਲਚਰ, ਬੜਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਬਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਮੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਜੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਬਾਹਰ, ਐ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ। ਧੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਔਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲ। ਧੌਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬਲਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। 1 ਟਨ, 2 ਟਨ, 1000 ਟਨ, ਖਰਬ ਟਨ। ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਹ ਰੌੜ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਢੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਰੌੜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ? 198 ਦੇਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੱਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੈਣੋ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ।
ਇੱਕ ਧਵਲ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਵੇਕਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਬਲਦ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ, ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ? ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇਲ ਚੋਣਾ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਚੋਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਓ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਤਾਂ। ਆ ਰੋੜਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਧਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਈਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
एक दिन मैं दवाई लैन वास्ते गया, बेटे नूं कहा कि तुसीं जाके टोकन लै आओ, आपां गड्डी विच बैठ के ही वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, टोकन लै आओ। बेटा गया टोकन लैन लई, दौड़िया आया, भज्जिया आया कि डैडी जी आ जाओ, डॉक्टर साहब कल्ले बैठे आ। मैं क्या कमाल हो गई, 2 घंटे बाद वारी आउंदी, 2.5 घंटे बाद, अज की गल हो गई, डॉक्टर साहब कल्ले क्यों बैठे आ? गए फतेह की सांझ हुई, पुछया डॉक्टर साहब कारण, कहते अज संगरांद है। हाँ जी, अज संगरांद के करके जिहड़े मरीज आ वो दवाई लैन नहीं आए, कि हो सकता सारा महीना दवाई लैनी पवे। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडे ते एक कृपा की सी कि भरम भेख ते रहे नियारा, सो खालसा सतगुरु हमारा। ये जिहड़ा खालसा है भरमां दे विच नहीं पवेगा, जिहदे बारे वचन कीता सी, जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज देऊ मैं सारा। जब ये गए विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत, मैं फिर इन्हां ते भरोसा नहीं करांगा। जे विपर दी रीत, वहमां भरमां वाली रीत अपना लई, संगत जी किहड़े किहड़े वहम भरम ने आ नोट करियो, गिनाई मैं जाना। सौन सगन विचारने, 9 ग्रह 12 रास विचारा। शब्द बोलिया मैं जी सौन, सौन का अर्थ है ज्योतिष। ज्योतिषियां नूं पुछना दिन चंगा लंघेगा कि मंदा लंघेगा। एक बाबा होया जी निर्मल बाबा, भैणां घरां तो फोन करदियां उस बाबे नूं भविख जानन लई। ज्योतिषियां दे चक्करां दे विचों गुरु साहब ने सानू बाहर कढ़िया। अज तो कोई 15 को साल पहला दी घटना, वख-वख टीवी चैनलों ते ज्योतिषी बैठे, कोई आज तक ते कोई NDTV ते भविखबाणियां कर रहे हैं कि आने वाला प्रधानमंत्री है सोनिया गांधी, आने वाला प्रधानमंत्री है लाल कृष्ण अडवाणी। एक भी ज्योतिषी ने यह नहीं कहा कि आने वाला प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह। बनया कौन सी जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर ये तो की सिद्ध होंदा कि ये लोग सानू वहमां विच पा के, भरमां विच पा के साडे धन दी, साडे समय की बर्बादी करते हैं। सौन सगन विचारने, शगना की विचार करनी, 9 ग्रह 9 ग्रहां की विचार करनी, 12 रास, किहड़ी रास विच सूरज चल रहा है उसकी विचार करनी, कामन टूने औसियां, कण सोई पासार पसारा, गदो कुत्ते बिल्लियां, गदा हिंग पिया, कुत्ते ते बिल्ली ने रस्ता कट दिता, कहना माड़ा हो गया। कल आ रहे सी झार सुगड़ा तो इधर अद्धे रस्ते विच बिल्ली आई, बड़ी तेज सी, वो तो कंट्रोल नहीं होया, गड्डी थले आके मर गई। जे कोई वहमी हुंदा तो उन्हें कहना सी माड़ा हो गया। हाँ जी, यही कहना सी ना माड़ा हो गया। नहीं, सिख इन्हां वहमां भरमां दे विच नहीं पैंदा। कामन टूने औसियां, कण सोई पासार पसारा, गदो कुत्ते बिल्लियां, इल मलाली गिद्दड़ शारा, नार पुरख पानी अगन। आ भागां भरी संगरांद सी, विसाखी का दिहाड़ा सी, फलानी चंदरी मत्थे लग गई, सारा महीना माड़ा लंघेगा। नार पुरख वो फलाना चंद्रा मनुख मत्थे लग गया, सारा महीना माड़ा लंघेगा। भाई गुरदास जी ने इन्हां दी गिनती की है, नार पुरख पानी अगन शिक पद, शिक आ गई। हुण ये तो कुदरती प्रक्रिया है ना जी, पर लोगों ने वहमां दे विच पा दिता, भरमां विच पा दिता। मैनू घड़ी कह रही है ज्ञानी जी कि 9 वज गए आ, इस तो अगे आपां ना जाइए, क्योंकि
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालसा सोई जिसके हृदय भरम न होई, जब तक खालसा रहे न्यारा तब तक देवनियों में सारा। जब ये गए विपरण की रीत, मैं न करूँ जिनकी करती। पंथ के महान विद्वान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गढ़ प्रचारक भाई साहब भाई ज्ञानी जगदेव सिंह जी, जिन्होंने बेनती को प्रवान किया। ये समूह संगतां दे विसाखी के दिवस के खालसे दी विशेषता दसियां ਅਤੇ गुरबाणी के आधार के उत्ते व्याख्या करके रिकॉर्डिंग कर दी। हाँ, इन्होंने लागे लाला तय दिनों धन्यवाद करते हैं। साडे आवाज़ कमेटी के एडवाइजर सरदार दिलवा सिंह जी को बेनती करांगा कि वो स्टेज से आ जाए। इस ज्ञानी जगदेव सिंह जी को जो गुरु घर का मान सम्मान है वो ਸਰੂਪਾ भेंट करके साथ संगत जी एक शब्द उपरांत आनंद साहब जी का पाठ पढ़ा जाएगा। उपरांत दीवान की समाप्ति है। आओ सारी ही संगत लवाओ हाजरी, करो कृपा आसमों संगतां नूं खालसा साजना पंथ दियां लख लख वधाइयां होण। आओ आपां सारी ही संगत रल मिल के कीर्तन करिए। सारी ही संगत नाल नाल बाबा दी कृपा करियो जी। खालसे मैं हूँ, खालसे खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास। खालसे मैं हूँ, खालसे मैं हूँ, करो निवास। खालसा खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो मुख है अंगा। खालसे के हो सत सत संगा। खालसे के हो
साध संगा खालसा मेरो एश सोहिरद खालसा मेरो कैयत बिरद खालसे मैं हूँ खालसे मैं हूँ करूँ निवास खालसा मेरा रूप है खास खालसा रूप है खास। खालसा मेरो कैयत बिरद खालसा मेरो खालसा मेरो पाशियर पाता खालसा मेरो सुख एहलादा खालसा मेरो मित्र सखाई खालसा मात पिता सुखदाई खालसे मैं हूँ खालसे मैं हूँ करूँ निवास खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ खालसे करूँ निवास खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास। खालसा मेरी शोभाशीली खालसा बंदन सखा सगडीला खालसा मेरी जात अरपत खालसा सोमा कोत पत खालसा मेरो पवन भंडारा खालसे काल मेरो सत्कारा खालसा मेरो सजन परवारा खालसा मेरो करती उधारा खालसे मैं हूँ खालसे मैं हूँ करूँ निवास खालसा मेरो रूप है खास खालसा रूप है खास। लायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु गुरु मानियो ग्रंथ निर्मल रसना रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर दियो खालसा में
भला तीजा न देखो ओंकार सतगुर प्रसाद। नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर था पाया सहज सिद्धि मन वजिया। राग रतन परवार परिया शब्द गावनिया, शब्दों ता गावो हरि तेरा। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे करनाल रहो तू मन मेरे दोग सब विसारना। अंगीकार करे तेरा सुमरागल सुमरत स्वामी सोग मनो विसारे। कह नानक मन में सदा रहो हरना, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। सदा सुख सलाह तेरी नाम मन सावे। नाम दिल कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा। जन भूखा सब दवाइयाँ कर शांत सुखन सदा गुरबाणी दा गुर विटो दसदियां ए वड्डियां। कह नानक सोनो संतोष साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द दिदार से कार सभा के शब्द वाजे कराजत कर धारिया। और कर बात जंगों से नाम हर के लागे। कह नानक दस को रित कर अनहद वादे। नत सुनो अट भाग्यो सकल मनोरथ पूरे। उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची पानी। सुनते पनीत कहते भवत सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नाम गुर चरण वाजे अनहद पूरस लो। पवन गुरु पानी पिता माता तत् महत दिल सिरात दाई दाया। जगियाया बुरियाया वाजे धर्म दूर करमिया पोहा अपनी के नेड़े कह दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया नानक ते मुख उजले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जिते आवे का सदका सत सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा साहिब जी तहाँ तहाँ रशिया है। देख देख फतेह की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहारे खालसी जी के बोल वाले बोलो जी वाह। सिखा सिद्धि दान देश दान रहदान देव दान साधु दान भरोसा दान दान सदान नाम दान। श्री अमृतसर जिले इशनान चौंकियां झंडे गुंजे जुगु जुगिया टल। धर्म का जयकार बोलो जी वाह। सिखा दा मन नीमा मत ऊंची मत दा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहारी दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦੇ ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਪੀਵੋ ਪਾਵਨ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਦਾ ਆਇਨਾ ਸੁਖ ਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਦਰ ਕਰਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਰਉਂਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਅਸ਼ਟੋਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੇਵਕ ਮਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਨ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰਸੋ ਚੱਟੀਐ। ਤੋਦੇ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਪਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੁ। ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ।
जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको कीजे दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधुलय ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधुलय को गुर अंचल दीजै जन नानक चलह मिलंथा। हम अंधुलय ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलह मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशोह। हर साजन पुरख विसार कर लगी माया तो। पुत्र कलतर न संग तना हर अविनाशी हो। पलच पलच सगली मोए झूठे धंधे मोह। एक सहर के नाम बिन अगे लहिए खो। दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगा जा संत भेटै हर सोए। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगा जा संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम। विसाखी वाले दिन संगतां च खड़ के गुरु दशमेश बोले तेग फड़ के। साजना मैं अज है जुझारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। जात पात ऊंच नीच नहीं मनेगा। जात अभिमानियां दी धौन पन्नेगा। ना ही डरू ना ही दबे मारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। खड़ूगा गरीबां दे लई ढाल बन के। जाल माल रहू सदा काल बन के। लखां उत्ते पऊ कला भारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। गुजारू खालसा।
किरत करेगा मंग के नहीं खावेगा, लोड़वंदा वास्ते लंगर लावेगा, भावें कितों औखा सौखा सारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। होवेगा पुजारी खालसा अकाल दा, मूरतां चों फिरूगा नी रब पालदा, बाणी पढ़ जन्म सवारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। कौलिया ओए कलम ते चाहे खंडा बई, रखू जरनैल सिंह उच्चा झंडा बई, हर खेतर च पम्मे बगारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। खालसा 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 गोबिंद सिंह आपे घुरचे ना, गोबिंद सिंह आपे घुरचे ना, गोबिंद सिंह आपे घुरचे ना, पीवो पावन खंड तार होए जन्म सुहेला, पीवो पावन खंड तार होए जन्म सुहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे घुरचेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त गुरुद्वारा श्री गुरु ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰੌਕਲਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਔਰ ਰੌਕਲਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ श्री गुरु ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੌਕਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सब तो पहला तो मैं पूरे उड़ीसा दे की रौल किले की उड़ीसा की पूरी समूह साथ संगत नूं, पूरी दुनिया की सिख संगत नूं विसाखी दे दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई देना। अज दे दिन साडा जन्म दिहाड़ा आ, साढ़े सिख पंथ का जन्म दिहाड़ा आ। इस तो वड्डा दिन साडे वास्ते होर कोई नहीं हो सकता। असीं इस उपलक्ष विच इस खुशी नूं मुੱਖ रखदे होइआं अपने रौल किले दे विच सवेरे 6 बजे तो कीर्तन दरबार लगाया। बड़े ही सुजे दे ढाव नाल सारा प्रोग्राम होया। बाहरों पंजाब तो भी अमृतसर तो भी कथावाचक आए, उन्होंने भी सानू चंगे सुझाव भी दिते। गुरु का अटूट लंगर वरत्या, पर थोड़ा जिहा ये प्रॉब्लम रही है कि करोना के चक्कर दे विच असीं कोई भी प्रोग्राम खुल के नहीं कर सकते, इस करके असीं छेती ही प्रोग्राम कीता आ। बाकी संगत ने भी बड़ा सहयोग दिता, पूरी खुल के संगत आई आ और असीं लंगर वधिया प्रोग्राम किया आ। गुरु महाराज कृपा बख्शे, आने वाला विसाखी का दिहाड़ा जां आने वाला खालसा जी का साजना दिवस इस तो भी चढ़ती कला दे चावे और असीं बड़ी ही उदम दे नाल मनाइए, हुस्सो उल्लास मनाइए और महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ तंदुरुस्ती बख्शे, सारिਆਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस तो बचा के रखे। और सारी संगतां दे गड़ी अपील करूँगा कि आप भी तुसीं एक दूजे का सहयोग करो और कोरोना वायरस तो बचने की कोशिश करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त रौकला सिख चैनल मौजूद है गुरुद्वारा श्री गुरु ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ और सारी संगत ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਰੌਕਲਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੌਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੌਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? खालसा काल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज तो 322 साल पहला आनंदपुर साहिब विखे खालसे की साजना की सी। उस संबंध विच समुचे भारत भर दे विच विदेशों के अंदर खालसे के साजना के संबंधी बहुत वड्डे पद्धर ते गुरमत समागम हो रहे हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रौड़किला उड़ीसा दे विच भी इत्थों की गुरु घर की प्रबंधक कमेटी वालों अज खालसे का साजना दिवस मनाया गया है। संगतां दे अंदर भारी उत्साह पाया गया। इस दिहाड़े ते मैं यही संदेश देना चाहांगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई इस दिन की वो वडमुली दात, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अंध अनंता। अमृत पान करके गुरु वाले बनीए, नशियां दा त्याग करिए, तां ही साडा जीवन सुहेला हो सकता है। पीओ पहुल खंड धार होए जन्म सुहेला। तो जन्म नूं सुहेला बनाउण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई अमृत की दात प्राप्त करके गुरु वाले बनीए जी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ